ਹੈਲੋ एवरीवन, ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਈਵਨਿੰਗ ਟੂ ਆਲ। ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਸਕਸੈਸ ਟੀ ਪੰਜਾਬ। ਸਫਲਤਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਾ ਦਾ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜਸਕਰਨ ਸਿੰਘ। ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਸੀਰੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਜਿਹੜੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਸ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਡੇਲੀ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਦੀ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਆਪਾਂ ਡੇਲੀ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਦੀ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਕਰਦੇ ਸੀ। लेकिन हुण आपां की शिफ्ट किया, हल्का जिहा चेंज किया। हुण आपां वीकली कवर करांगे। डेली अपने माइंड दे विच याद रहनियां शुरू हो गई। हुण आपां उस चीज़ नूं वीकली देखांगे भी कुछ दिनों बाद आपां नूं याद रहिंदे आ कि नहीं रहिंदे, जिहदे करके आपां इस चीज़ ते फोकस करदा क्योंकि आपां करंट अफेयर नूं थोड़े लंबे टाइम तक याद रखने की कोशिश करनी है, क्योंकि करंट अफेयर डेली ऐड हुंदे रहिंदे आ, जिहदे करके आपां नूं थोड़े लंबे टाइम ते याद रखने की कोशिश करांगे, जिहदे करके वीकली शिफ्ट किया गया संडे नूं, ताकि तुसीं प्रॉपर रिवीजन कर लो। तो ये जो सैशन है थोड़ा 12 बजे हर एतवार एवरी संडे थोड़ा देखने मिलूगा, ठीक है, सक्सैस टी पंजाब के यूट्यूब चैनल पर, ठीक है। तो उन्होंने देखना तो अपनी रिवीजन फटाफट कर लेना। चलो फिर आज की क्लास की स्टार्ट करते हैं तो देखते हैं आज का सब तो पहला क्वेश्चन की है। वट विल बी द कंट्रीज फर्स्ट मैंड स्पेस फ्लाइट मिशन अंडर गगनयान। गगनयान के अंडर कंट्री का मतलब इंडिया का सब तो पहला मैंड, उहदे की लिखा मैंड स्पेस फ्लाइट मिशन केड़ा सी। मैंड, अगर मैंड की गल करनी है तो अपने को आ जाऊगा H1। मैंड की गल करनी है तो अपने को आ जाऊगा H1। लेकिन इस तो सिवा दो मिशन होर सी, G1 ते G2। G1 G2 ते H1 ये टोटल 3 मिशन की गल की सी। हुण अगर H1 की गल करिए तो यह 2024 के जिहड़ा मैंड मिशन है कदों होना, 2024 के होना। G1 की गल करिए तो 2023 के लॉन्च होना। G2 की गल करिए तो G2 भी है जिहड़ा ये भी 2024 के लॉन्च होना, ठीक है। सारे किरियां दे गगनयान दे अंडर ही हारे है ये तीनों दे तीनों, ओके। विच स्टेट हैज लॉन्च द अपग्रेडेड इनर लाइन परमिट सिस्टम पोर्टल रिसेंटली। इन्हां दे विचों किहड़ा इहो जिहा राज है जिन्हें रिसेंटली मतलब एक जिहड़ा पोर्टल है उहदी मतलब एक जिहड़ा सिस्टम सीगा किहड़ा इनर लाइन परमिट सिस्टम सीगा, इहदा जिहड़ा पोर्टल है रिसेंटली लॉन्च किया। तो अपने कोल की आ जाऊगा राइट आंसर अपना की है मणिपुर। मणिपुर द्वारा किया गया। लेकिन ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ना इस पोर्टल का ਜਿਹੜਾ ਇਹ पोर्टल बनाया, इस तो पहला भी कुछ राज ने ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ जिन्होंने ऑलरेडी बना रखा, लेकिन ये इनर लाइन परमिट सिस्टम है कि इनर लाइन परमिट सिस्टम की है ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ मतलब कोई भी सिटीजन, इंडिया का सिटीजन ये पास लेके ਜਿਹੜੇ प्रोटैक्टेड एरिया ने ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ जा सकता है, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ घूम सकता है। लेकिन उत्थे मतलब अगर उन्हें कोई ज़मीन खरीदनी इर्जा कुछ सोचा लग जाए तो ऐसा कुछ नहीं है, कोई भी ज़मीन नहीं खरीद सकता, लेकिन कुछ टाइम पीरियड लिए उत्थे जा सकता, अपना मतलब देख सकता उत्थों के आले दुआला, ओके। तो मणिपुर, हाँ मणिपुर की है 4th स्टेट है। मणिपुर की बन चुकी है 4th स्टेट बन गई है जिन्हें यह पोर्टल है जो लागू किया। लेकिन इस तो पहला जड़ियाँ ने वो किहड़ियां ने, इस तो पहला जोड़े राज्य ने वो किहड़े ने, तो तीनों ही ने, ठीक है, अरुणाचल, नागा ते मिजोरम, ओके। हाँ हुण ये पोर्टल की गल करी ना, ये पोर्टल है पहला ब्रिटिश टाइम के एस्टैबलिश होया सी 1873 अराउंड इस टाइम पीरियड के, ठीक है। जो ये बनया सी तो उन्होंने की कहते सी बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर कहते सी, ठीक है, बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर कहते सी उस टाइम के जो इन्हों बनया सी। लेकिन बाद चो इहदा नाम चेंज करता सी क्योंकि उस टाइम पर ब्रिटिश राज सीगा, जिहदे करके उन्होंने यह नाम रखा हुआ सी। अंडर G20 चेयरमैनशिप ऑफ इंडिया हाउ मैनी एंगेजमेंट ग्रुप विल बी एस्टैबलिश। किन्ने एंगेजमेंट ग्रुप एस्टैबलिश किए जाएंगे, किन्ने एंगेजमेंट ग्रुप एस्टैबलिश किए जाएंगे करो जो G20 को मतलब G20 चेयरमैन इंडिया को आई है उस तो बाद। तो अपने को आ गया 10, किन्ने 10 एस्टैबलिश किए जाएंगे। उन 10 के जिमें काफ़ी है, बिजनेस 20 सी, सिविल 20 सी, ठीक है, ये सारे ने बिजनेस 20, सिविल 20, साइंस 20, पार्लीमेंट 20, थिंक 20, अर्बन 20, वूमेन 20, यूथ 20, 1 2 3 4 5 6 7 8 एक अद्धा रह गया होगा, 2 मैं भूल रहा हूँ, ठीक है। तो वो कवर कर लो, देख लो किहड़े किहड़े है, ठीक है। टोटल 10 किते हैं। Which country has announced for the first time that, पहली बार अनाउंस कर रहे that it will hold वीर गार्डियन एयर एक्सरसाइज विद इंडिया। इंडिया दे नाल सब तो पहली बारी एयर एक्सरसाइज करन जा रहे हैं। किहड़ी एक्सरसाइज? एयर। लेकिन वो भी पहली बार जिहड़ी करन जा रहे हैं किहड़ी है? एयर एक्सरसाइज। लेकिन इस तो सिवा मतलब की है भी जिहड़ियां मतलब नेवल एक्सरसाइज है या आर्मी वाली एक्सरसाइज है वो हो रही हैं, वो कनैक्ट हो रही हैं। तो यह जी किहड़ी कंट्री है? तो अपने को आ जाऊगा जापान।
ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ ਜਾਪਾਨ। ਤੇ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? ਵੀਰ ਗਾਰਡੀਅਨ 에ਅਰ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼। ਜਾਪਾਨ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀਰ ਗਾਰਡੀਅਨ 에ਅਰ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਊਗੀ? 2023 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਦੋਂ? ਜਨਵਰੀ 16 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਊਗੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ 2023 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਤੋਂ ਸਿਵਾ ਅਗਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਾਪਾਨ ਦੀ ਇੰਡੀਆ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ? ਇੱਕ ਧਰਮਾ ਗਾਰਡੀਅਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਮੈਕਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੰਡੋ US ਮਾਲਾਬਰ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਕੁਝ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਇੰਡੀਆ ਤੇ ਜਾਪਾਨ ਦੋਨੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰਦੇ। ਆਰਮੀ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਨੇਵੀ ਵੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ 에ਅਰ ਫੋਰਸ ਨਾਲ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਵੀਰ ਗਾਰਡੀਅਨ। What institute recently won Top Green Building Award Prize 2022? ਹੁਣ ਕਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਟੌਪ ਗ੍ਰੀਨ ਬਿਲਡਿੰਗ। ਟੌਪ ਗ੍ਰੀਨ ਬਿਲਡਿੰਗ। ਹੁਣ ਟੌਪ ਗ੍ਰੀਨ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਦਾ? ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੀ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਬਿਲਡਿੰਗ ਹੈ ਉਸ ਬਿਲਡਿੰਗ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ? ਗ੍ਰੀਨ એનર્ਜੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, रिसाइकल कर रही है, वाटर का रीयूज़ कर रही है। मैक्सिमम यह जी चीज़ें जी रीयूज़ कर रही हैं जिहदे करके मतलब नैचुरल रिसोर्सिस ज़्यादा नहीं यूज़ हो रहे, लेकिन रिसाइकल कर रहा है, रीनेबल रिसोर्सिस से ज़्यादा डिपेंड है। तो अपने को केड़ी आ जाएगी? UIDAOI, ठीक है। ए वाली जी अपने को है, ठीक है, उहदे द्वारा किया गया UIDAI, ठीक है, UIDAI, ठीक है, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिन्होंने द्वारा आपां नूं आधार भी मिलता है, ठीक है, ए वाली इंस्टीट्यूट। हाँ, ये एक होर चीज़ भी आ जाती है, वो कह रहे हैं गिरा आ जाता है, GRIHA। गिरा की है? गिरा की चीज़ है, मतलब एक अवॉर्ड है जिहड़ा दिता गया, अवॉर्ड का नाम है गिरा, ठीक है, जिहड़ा ग्रीन बिल्डिंग का नाम है। हुण गिरा की गल करिए तो गिरा की चीज़ है? ग्रीन रेटिंग ही है, ग्रीन रेटिंग इंप्लीमेंट इंटीग्रेटेड हैबिटेट, मतलब वो जी असैसमेंट वाली जगह जिथे जी चीज़ें ने असैसमेंट की सी, जिहड़ा ग्रीन हैबिटेट हो रहा है। Which edition of International Balloon Festival will be held in Tamil Nadu ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬਲੂਨ ਫੈਸਟੀਵਲ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਬਲੂਨ ਫੈਸਟੀਵਲ, ਛੋਟਾ ਮੋਟਾ ਨਹੀਂ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਬਲੂਨ ਫੈਸਟੀਵਲ ਜਿਹੜਾ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਾਰ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਕਿੰਨਵਾਂ ਐਡੀਸ਼ਨ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਸਾਲ ਹੋਣਾ ਸੀ? ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ? 8ਵਾਂ ਐਡੀਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਸਾਲ ਹੋਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਸੌਰੀ, ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਵੀ 2023 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਊਗਾ, जनवरी 13 ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਊਗਾ, ठीक है। 13 जनवरी ਨੂੰ एडिशन शुरू होगा, 8वां एडिशन जो इंटरनेशनल है, जो की है इंटरनेशनल। तेनों तामिलनाडु इंटरनेशनल बलून फैसटिवल, इनू ऐदा भी कह देंगे TN, क्योंकि इस बात तामिलनाडु है। इंटरनेशनल का मतलब ऑल ओवर मतलब वर्ल्ड तो काफ़ी सारी कंट्रीज ने जिहड़ियां आ रही हैं, वो कंट्रीज किहड़ियां ने? उहदे कैनेडा भी है, ब्राज़ील भी है, नीदरलैंड है, स्पेन है, फ्रांस है। ऐसी कुछ कंट्रियां जिहड़ियां इहदे विच पार्टिसिपेट कर रही हैं, होर भी काफ़ी कंट्रियां जिहड़ियां पार्टिसिपेट कर रही हैं। हू गॉट एकलव्य पुरस्कार फॉर द ईयर 2022? 2022 की गल करिए तो एकलव्य पुरस्कार किनू मिले, तो एकलव्य पुरस्कार कौन दिंदा कौन है, ये भी इंपोर्टेंट है। हुण एकलव्य पुरस्कार की गल करिए किनू मिले? स्वास्थ्य सिंह नूं मिले। स्वास्थ्य सिंह नूं किहड़ा मिले? एकलव्य पुरस्कार। ये जिहड़ा पुरस्कार है ये किहड़ी गौरमेंट दिंदी है? तो मतलब उस देखा जाए अगर आप कहिए इंडिया गौरमेंट या यूनियन गौरमेंट, तो नहीं, एक गलत आंसर है। अपने को क्या आ जाएगा? उड़ीसा गौरमेंट ये अवॉर्ड दिंदी है। किहड़ी गौरमेंट दिंदी है? उड़ीसा गौरमेंट दिंदी है। क्यों दिंदी है? की रीजन है? ताकि जिहड़ी यूथ है उन्होंने स्पोर्ट्स प्रति की कर सकिए? मोटिवेट कर सकिए, उन्होंने स्पोर्ट्स प्रति की कर सकिए? मोटिवेट कर सकिए। मोटिवेट किस तरीके नाल? एक कैश मनी भी दिंदे हैं, किन्ने ₹5 लाख कैश मनी भी दिंदे हैं प्राइज दे विच, जिन्हों भी यह अवॉर्ड मिलूगा, एकलव्य पुरस्कार का अवॉर्ड जिन्हों भी दिता जाता है। हुण इन्हां दी गल करिए, स्वास्थ्य की गल करिए तो किहड़ी स्पोर्ट्स दे विच सी, एथलीट सी, की करदे सी? तो अपने कोल की होगा? साइकिलिस्ट सी। की सीगे ये? साइकिलिस्ट सीगे। ये की सीगे? साइकिलिस्ट सीगे। Who has been appointed as the new Prime Minister of Nepal by President Bindya Devi Bhandari? बिंदिया देवी भंडारी ਵੱਲੋਂ ਕਿਹੜੇ ਐਜੇ ਨਵੇਂ ਪਰਸਨ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੇਪਾਲ ਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਕਿਹੜੇ ਸੀਗੇ? ਕੁਛ ਨਾਮ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਲਰੇਡੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੇ ਹੋਣੇ, ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਕੁਝ ਐਜਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਚ ਆਪਣੇ ਚੋਂ ਕੋਈ ਐਜਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਇਹ ਮਤਲਬ
ਕਦੇ ਕਦੇ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਦੇਖਦਾ ਜਾਂ ਡੇਲੀ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ? ਸ਼ੇਰ ਬਹਾਦੁਰ ਦੂਬਾ। ਸ਼ੇਰ ਬਹਾਦੁਰ ਦੂਬਾ ਐਸੇ ਪਰਸਨ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕੀ ਬਣਿਆ? ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੌਣ ਸੀ? ਸ਼ੇਰ ਬਹਾਦੁਰ ਦੂਬਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੌਣ ਸੀ? ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਦੇਖ ਲਿਓ। Who has been awarded the 2022 BBC Sports Personality of the Year? हाँ जी, BBC स्पोर्ट्स परसनैलिटी ऑफ द ईयर की गल करिए तो यह अवार्ड किनू मिला गया? तो अपने को आ जाऊगा बैथ मीड नूं यह अवार्ड मिला गया। बैथ मीड नूं हुण यह अवार्ड तो दिता गया है, लेकिन इस अवार्ड दे विच जो पेश किया जो मतलब यदि मतलब डिसाइड किया जा रहा सी कौन बनूगा, तो इन्हां नाल कुछ दिग्गज कंपीटीशन भी सीगे जिहड़े इन्हां नाल सीगे। वैसे हीथ नाइट नहीं सीगे, हेदर नाइट नहीं सीगे। ठीक है, बैन स्टोक भी इस लिस्ट दे विच सीगे। बैन स्टोक की गल करिए तो की ने क्रिकेटर ने। ठीक है, ਜਿਹੜੇ इस लिस्ट ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ BBC स्पोर्ट्स परसनैलिटी ऑफ द ईयर बना दिता जाए। रोनी सोनीवाल की गल करिए, सॉरी रोनी सुलिवियन की गल करिए तो यह भी उस लिस्ट ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਇਹ किसी ਇਹ स्नूकर प्लेयर ਦੇ स्नूकर भी कह दो, बिलियार्ड प्लेयर भी कह दो, BILLIA बिलियार्ड्स प्लेयर ने, बहुत तकड़े प्लेयर ने दोनों ही बहुत। लेकिन उन्होंने अगेंस्ट जाके बैथ मीड जो कि ने एक वूमैन फुटबॉल टीम के की ने कैप्टन ने, टीम के की ने कैप्टन ने। इन्हों वालों जर्मनी के अगेंस्ट एक मैच जितया गया सी। एक मैच होया सी किहदे अगेंस्ट? जर्मनी के अगेंस्ट, जिहड़ा इन्होंने मतलब आखिरी गोल किया सी, जिहदे करके इंग्लैंड की बन गई सी, जेतू बन गई सी। इकलौते ऐसे मतलब बन गए जिन्हां ने यह मतलब पहली बारी यूके ने यह जिहड़ा कप जितया सी। मैं किहड़े कप की गल कर रहा? वूमैन फुटबॉल ट्रॉफी। वूमैन फुटबॉल ट्रॉफी जिहड़ी जित्ती गई सी इन्हां द्वारा 2022 दी, 2022 दी। मतलब ये किहदे प्लेयर हो गए? फुटबॉल के प्लेयर। लिखी है उरे। हु ऑथर्ड बुक द इंडियन नेवी एट 75 रमीत सिंह दी वाच। हुण जिहड़ी बुक है किहदे द्वारा लिखी गई है? बुक है जिहड़ी यह किहदे द्वारा लिखी गई है? हुण ये बुक की गल करिए, वैसे एक परसन ने नहीं लिखी, दो परसन ने मिलकर लिखी है बुक। लेकिन आपां ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलांगे। देखो पहला कि अपने को रणजीत बी राय हो सकता है, बबीता बैनर्जी हो सकता है, मतलब कुछ भी हो सकता है। ठीक है, इन्हों के विचों। लेकिन राइट आंसर देखा जाए अपने को की है रणजीत बी राय। जिवें कि तुहानूं मैं पहले कहा सी इन्होंने कल्ले ये बुक नहीं लिखी सी। रणजीत बी राय की है कॉमरेड सीगे, ये रिटायर हो चुके हैं। ठीक है, इन्हां नाल एक परसन ने मिलकर कौन सी हो और जर्नलिस्ट राइटर ने, जर्नलिस्ट राइटर सीगे जां मतलब डिफेंस जर्नलिस्ट सीगे कि डिफेंस जर्नलिस्ट सीगे जेडे डिफेंस के रिलेटेड कोई भी चीज़ आते तो वह लिखते हैं। तो वह परसन का नाम की अपने को उरे बबीता लिखे तो आप लिखा अनीता बैनर्जी। उन्होंने नाम की सी अनीता बैनर्जी, जिन्होंने इन्हों के नाल मिल के यह बुक कंप्लीट की सी। इस बुक के विच की सीगा भी इंडियन नेवी ने, ठीक है, हुण तक वर्ल्ड के विच मतलब जेडे कुर्बानियां दित्तियां, जेहड़ियां उन्होंने करज दिखाई है, जो मतलब काम किए हैं वो सारे मतलब मैक्सिमम टू मैक्सिमम डिस्कस किए गए हैं। अकॉर्डिंग टू टेस्ट एटलस, अगर टेस्ट एटलस की गल करिए, विच कंट्री टॉप्ड इन दी ग्लोबल लिस्ट फॉर बेस्ट कुजीन? केड़ी कंट्री ने की किया है? टॉप किया है। इंडिया की गल नहीं की, केड़ी कंट्री ने टॉप किया है? हाँ जी, तो अगर ये देखा जाए केड़ी कंट्री ने टॉप किया, अपने को आ जाएगा इटली। इंडिया ने नहीं टॉप किया। अगर मैं ये पूछा कि इंडिया किहड़े रैंक ते आई है, फिर तुसीं की कहोगे? अगर मैं ये पूछा इंडिया किहड़े रैंक ते आई है, तो अपने को आ जाएगा इंडिया आई है 5th रैंक ते। इंडिया कितने रैंक ते आई है? इंडिया आई है 5वें रैंक ते। लेकिन अगर मैं कहा पहले रैंक ते इटली आई है, तो दूजे ते दसो तो तीजे ते दसो। दूजा तीजा भी अपने लिए इंपोर्टेंट हो सकता है। दूजे ते है ग्रीस, तीजे ते है स्पेन, तीजे ते है स्पेन। ओके, ये हो गया। हुण अगर मैं ये कहा कि ये तो ठीक है इंडिया का अपना देख लिया, लेकिन कुछ ऐजियां मतलब कंट्री जिहड़ियां इंडिया दी नेबर कंट्रीज़ ने, इंडिया के गवांढी ने, ठीक है, या कुछ ऐसी कंट्री जिहड़ी जनरली तुसीं कुजीन दे विच नाम सुनते हो, जिवें सूसी, जिहड़ी सूशी है काफ़ी मतलब पॉपुलर डिश है, वो कित्थों दी है? चाइना दी है। हुण चाइना की गल करिए, चाइना कितने रैंक ते है? चाइना 11वें रैंक ते है। ठीक है, चाइना कितने रैंक ते है? 11वें रैंक ते है। इंडिया के गवांढी देश की गल करिए तो अपने को एक बांग्लादेश भी है जिहड़ी टॉप 50 की लिस्ट के विच आई है। बांग्लादेश कितने रैंक ते है? 43rd रैंक ते है बांग्लादेश। एवं गवांढी देश अपने को पाकिस्तान भी है। ठीक है, पाकिस्तान की गल करिए तो पाकिस्तान कितने रैंक है? 47 रैंक ते है। ये जी लिस्ट सी, ये टोटल 50 कंट्रीज़ की ही गल की गई सी, 50 कंट्रीज़ की ही गल की गई सी। इंडिया 5वें रैंक ते आया है।
चलो, according to International Monetary Fund, the India's predicted GDP growth for current fiscal year 2023 ਤੇ 2024, ਉਰੇ ਕਰੰਟ ਨਹੀਂ ਆਊਗਾ, ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਰੇ ਕਰੰਟ ਨਹੀਂ ਆਊਗਾ। ਫॉर ਦੀ ਫਿਸਕਲ ਈਅਰ 2023 ਤੇ 2024, ਵੈਸੇ ਆਪਾਂ ਕਰੰਟ ਦਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਕੁਐਸਚਨ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਮੈਂ IMF ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਸੀ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਚੱਲੀਏ, IMF ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਸੀ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਚੱਲੀਏ ਤਾਂ 2023 ਤੇ 24 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੇਟ ਹੋਊਗੀ GDP ਹੋਊਗੀ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਹੋਊਗੀ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ 6.1%। ਕਿੰਨਾ ਹੋਊਗਾ 6.1%। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਮੈਂ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਵਰ ਕਰਦਾ 2022 ਤੇ 2023 ਦਾ, 2022 ਤੇ 2023 ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਅਗਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੈਂ ਫੋਕਸ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆਂਸਰ ਆ ਜਾਊਗਾ, 2022 ਤੇ 2023 ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਚੱਲੂਗਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ 6.8, ਕਿੰਨਾ 6.8%। ਲੇਕਿਨ ਕੁਐਸਚਨ ਕਿੰਨਾ ਸੀ 23 ਤੇ 24 ਦਾ ਸੀ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਚਲੋ, ਇੰਡੀਆਸ ਬੈਡਮਿੰਟਨ ਸਟਾਰ PV ਸੰਧੂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਓਨਲੀ ਇੰਡੀਅਨ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, जो player of the top 25 in the Forbes annual list of the highest paid female athlete occupy the sport। PV ਸੰਧੂ ਇਕਲੌਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਇੰਡੀਅਨ ਐਥਲੀਟ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਟੌਪ ਫੋਰਬਸ ਦੀ ਟੌਪ 25 ਪਲੇਅਰ ਦੀ ਲਿਸਟ 'ਚ ਆ ਗਏ। ਕਿਹੜੇ? ਜਿਹੜੇ ਮੋਸਟ ਐਕਸਪੈਂਸਿਵ ਜਾਂ ਹਾਈਐਸਟ ਪੇਡ ਐਥਲੀਟ ਨੇ। ਹਾਈਐਸਟ ਪੇਡ ਐਥਲੀਟ ਦੀ ਟੌਪ 25 ਦੀ ਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕੌਣ? PV ਸੰਧੂ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਰੈਂਕ ਤੇ ਆਇਆ? ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ 12ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੇ। ਕਿਹੜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆਇਆ? 12ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੇ। ਲੇਕਿਨ ਉਰੇ ਅਗਰ ਮੈਂ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਾਂ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕੌਣ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕੌਣ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ? ਨਾਓਮੀ ओसाका। ਨਾਓਮੀ ओसाका जो ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਪਲੇਅਰ ਨੇ, JAP ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਪਲੇਅਰ ਨੇ, ਪਿਛਲੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਾਸਟ 3 ਈਅਰ ਕੰਸੈਕਟਿਵ ਹਰ ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਕੀ ਹੈ ਮੋਸਟ मतलब ऐसा पेड कह लो हाईएस्ट पेड प्लेयर दे विचों आंदे ने। रिनाउंड रिसर्चर प्रदीप थालापिल हैज रिसीव्ड केड़ा अवार्ड मिले इन्होंने? विन फ्यूचर प्राइज मिले 2022 का। कित्थे हो रहा सी कि वियतनाम दे विच ये प्राइज दिते गए ने, ठीक है। इज ए प्रोफैसर एट केड़ी जगह ते वो प्रोफैसर ने जिन्होंने ये प्राइज मिले। ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦਾ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਦੱਸ ਦਾਂਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਨ ਫਿਊਚਰ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਮਿਲਿਆ ਹੀ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਇਹ ਜਿਹਾ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਸੀ? ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਗਰਾਊਂਡ ਜਿਹੜਾ ਵਾਟਰ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਕਸਿਮਮ ਇੰਪਿਓਰਿਟੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਕਸਿਮਮ ਇੰਪਿਓਰਿਟੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਡਰਿੰਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ, ਕਿਹਦੇ ਦੁਆਰਾ? ਪ੍ਰਦੀਪ ਦੁਆਰਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਕੀ ਬਣਾਇਆ? ਪਿਊਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। प्यूरीफिकेशन बनाया गया सी, ठीक है। मतलब उन्होंने एक फिल्टर बनाया सी ਜਿਹੜਾ बहुत ही सस्ता सी, बहुत ही सस्ता, मतलब चीप ਸੀਗਾ, सस्ता सी, मतलब ईजिली एक्सेसिबल ਸੀਗਾ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਨ ਫਿਊਚਰ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ? IIT ਮਦਰਾਸ ਦੇ। ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ ਸੀਗੇ ਇਹ? IIT ਮਦਰਾਸ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸੀਗੇ। Drone maker Garuda Aerospace approval by the DGCA has recently launched a drone named। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਡਰੋਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਗਰੋਡਾ ਐਰੋਸਪੇਸ ਨੇ। ਉਹ ਡਰੋਨ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡਰੋਨ ਇਹ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਪਰਪਸ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਜਾਊਗਾ ਅੰਪਰੂਸ਼ਰ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ? ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਪਰਪਸ ਲਈ। ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਚਲਾਇਆ ਸੀ ਪਿੱਛੇ, 777 ਆਪਰੇਸ਼ਨ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਡਰੋਨ ਹੈ, ਡਰੋਨ ਕੀ ਹੈਲਪ ਕਰੂਗਾ? ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੈਲਪ ਕਰੂਗਾ? ਮੋਨੀਟਰਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਲਪ ਕਰੂਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋਇਲ ਵਾਟਰ ਲੈਵਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਸੋਇਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਲਪ ਕਰੂਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਰ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਸਪਰੇ ਕਰਨੇ ਹੈ, ਇਹ ਜੀ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਡਰੋਨ ਆ ਉਹ ਹੈਲਪ ਕਰੂਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਡਰੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਡਰੋਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ? ਇਹ ਡਰੋਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ MSD
MSD है ना, ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧੋਨੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਰੋੜਾ ਐਰੋਸਪੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਗਰੋੜਾ ਐਰੋਸਪੇਸ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਵੀ ਡਰੋਨ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ MSD ਨਾਲ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਮਤਲਬ ਕੁਝ ਐਦਾਂ ਮਿਕਸ ਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਡਰੋਨ ਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਡਰੋਨੀ। ਡਰੋਨ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? ਡਰੋਨੀ ਹੈ ਡਰੋਨ ਦਾ ਨਾਮ। The world champion Nikhat Zareen, who won gold medal at 6th elite national women's boxing championship, ਕਿੱਥੇ ਹੋਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ? ਭੋਪਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਸੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਿਵਾ ਅਗਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿਹੜੇ ਐਜ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਰਸਨ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 골ਡ ਮੈਡਲ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਦੇਖੋ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਵਰ ਕਰਤੀਆਂ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਦੇਖਣਾ ਨਾ ਪਵੇ। ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਮੈਡਲ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਕਿਹਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀਗਾ? ਨਿਖਤ ਜ਼ਰੀਨ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹੈ? तेलंगाना ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹੈ। ਕਿਹੜਾ ਮੈਡਲ ਮਿਲਿਆ? 골ਡ ਮੈਡਲ ਮਿਲਿਆ। ਕਿਹੜੀ ਮਿਲਿਆ? ਨੈਸ਼ਨਲ ਵੂਮੈਨਸ ਬਾਕਸਿੰਗ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ 'ਚ ਮਿਲਿਆ। ਕਿੱਥੇ ਹੋਈਆਂ ਸੀ? ਭੋਪਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਬਾਕਸਰ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ 골ਡ ਮੈਡਲ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਕੌਣ ਸੀ? ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ? ਲਵੀਨਾ ਬੋਰਗੋਹੇਨ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ 골ਡ ਮੈਡਲ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। Which institute had given mandate to banks in the country to renew their locker agreement with the existing locker customer by 1 ਜਨਵਰੀ। 1 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੋਕਰ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀਸ ਆ ਉਹਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂਡੇਟ ਆ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲੀ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ? RBI ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਮੈਂਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੀ ਹੈ ਵੀ? CCTV ਲਗਾਇਆ ਜਾਊਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਐਂਟਰੀ ਤੇ ਐਗਜ਼ਿਟ ਤੇ ਨਿਗਾਹ ਰੱਖੀ ਜਾਊਗੀ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਐਂਟਰੀ ਕੀਤਾ ਕਿੰਨੇ ਐਗਜ਼ਿਟ ਕੀਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ CCTV ਕੈਮਰੇ ਜਿਹੜੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਹੋਊਗੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਹੋਊਗੀ 180 ਦਿਨ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਮਿਨੀਮਮ। 180 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਮਤਲਬ RBI ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਮਤਲਬ ਫਾਈਨ ਇੰਪੋਜ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਫਾਈਨ ਲਗਾ ਸਕਦਾ। Which institution have developed an artificial heart which will prove to be helpful for people suffering from cardiac problems? ਕਿਹੜੀ ਇਹ ਜੀ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਜਿਹੜਾ ਹਰਟ ਹੈ ਉਹਦੀ ਮਤਲਬ ਬਣਾਉਣਾ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਮਤਲਬ ਬਣਾਉਣਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੀ ਟੈਸਟਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਜੇ। ਟੈਸਟਿੰਗ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਐਨੀਮਲ ਟੈਸਟਿੰਗ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਐਨੀਮਲ ਟੈਸਟਿੰਗ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਰੂਵਲ ਵੀ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਐਨੀਮਲ ਟੈਸਟਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜੂਗੀ ਤੇ ਵਿਦਿਨ 2 years ਜਿਹੜੇ IIT ਕਾਨਪੁਰ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ, ਠੀਕ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਕਿਹਾ ਵੀ 2 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਇਹ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਆਰਟ ਹੈ ਇਹ ਅਸੀਂ ਹਿਊਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਟੈਸਟਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਹਿਊਮਨ ਟ੍ਰਾਇਲਸ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਮਤਲਬ ਕਨਫਰਮ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹਰਟ ਹੈ ਵਰਕ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਮਤਲਬ ਕਿਹੜੀ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆਪਾਂ? IIT ਕਾਨਪੁਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। According to Center for Economics and Business Research, CERB has predicted that India will become dash largest economy by 2037। ਹੁਣ CERB ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਹੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਜਿਹੜਾ 2037 ਤੱਕ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆ ਜਾਊ, ਵਰਲਡ ਦੀ 3rd ਲਾਰਜੈਸਟ ਇਕਨੋਮੀ ਬਣ ਜਾਊਗਾ। ਕਿਹੜਾ? ਇੰਡੀਆ ਕਦੋਂ ਤੱਕ? 2037 ਤੱਕ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਹੋਊਗਾ? ਚਾਈਨਾ। ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਹੋਊਗਾ? US। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿਹਾ? 2037 ਤੱਕ ਕਿਹਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਿਵਾ ਇੱਕ ਇੰਡੀਆ ਦੀ SBI ਕਿਸੇ ਇਕੋ ਰੈਪ ਸੀ, ਇਕੋ ਰੈਪ SBI ਦੀ ਇਕੋ ਰੈਪ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਆਈ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਵਰਲਡ ਦੀ 3rd ਲਾਰਜੈਸਟ ਇਕਨੋਮੀ ਬਣ ਜਾਊਗਾ। ਇੰਡੀਆ ਵਰਲਡ ਦੀ 3rd ਲਾਰਜੈਸਟ ਇਕਨੋਮੀ ਬਣ ਜਾਊਗਾ ਕਦੋਂ ਤੱਕ? 2029 ਤੱਕ। ਇਹ ਕਿਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ? SBI ਇਕੋ ਰੈਪ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਸੀ ਉਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਇਹ 2029 ਤੱਕ ਕੀ ਬਣ ਸਕਦਾ? 3rd ਲਾਰਜੈਸਟ ਇਕਨੋਮੀ ਬਣ ਜਾਊਗਾ ਇੰਡੀਆ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਮੈਂ ਇਹ ਪੁੱਛਾਂ ਕਰੰਟਲੀ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ ਤੇ ਆ ਪਹਿਲੇ 6 ਨੰਬਰ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਥੋੜੀ ਇੰਡੀਆ ਵੀ ਕਵਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ, ਬਾਕੀ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਵੀ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜੂਗਾ। ਪੂਰੀ ਲਿਸਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਅੱਜ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਮੈਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸਦਾ ਸੀ ਵੀ ਕੀ ਕੁਝ ਦੱਸ ਦਈਏ ਸਰ ਅਸੀਂ। ਓਕੇ, which blasting missile will replace liquid fuel Prithvi 1 missile which will be used by the Indian Army? Okay, ਹੁਣ ਨਾ ਇੱਕ ਬਲਾਸਟਿਕ ਮਿਸਾਈਲ ਨਵੀਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ
ਜਿਹੜੀ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ ਇੰਸਟੈਡ ਆਫ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਉਹ ਵਾਲੀ ਬਲਾਸਟਿੰਗ ਮਿਸਾਈਲ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਹੁਣ ਜੇ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਨਾ ਤਾਂ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਰੇਂਜ ਕਿੰਨੀ ਆ, ਬਸ 150 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਰੇਂਜ ਆ ਉਹਦੀ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਆ ਲਿਕੁਇਡ ਫਿਊਲ ਹੈ, ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਲਿਕੁਇਡ ਫਿਊਲ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮਤਲਬ ਅਗਰ ਕਲਾਈਮੇਟ ਚੇਂਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਲਾਈਮੇਟ ਕਾਫੀ ਇਫੈਕਟ ਕਰਦਾ ਲਿਕੁਇਡ ਫਿਊਲ ਨੂੰ ਵੀ, ਲਿਕੁਇਡ ਨੂੰ ਕਦੇ ਮਤਲਬ ਜਮਾ ਵੀ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਰੀਜ਼ਨ ਸੀ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਫੋਕਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪਲੇਸਮੈਂਟ ਹੋਈ ਹੈ, ਰਿਪਲੇਸਮੈਂਟ ਕਿਹਦੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪ੍ਰਲੇ। ਕਿਹੜੀ ਰਿਪਲੇਸਮੈਂਟ ਹੋਈ ਹੈ, ਰਿਪਲੇਸਮੈਂਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੌਣ ਆਇਆ, ਪ੍ਰਲੇ ਆਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਲੇ ਬਲਾਸਟਿੰਗ ਮਿਸਾਈਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਪ੍ਰਲੇ ਬਲਾਸਟਿੰਗ ਮਿਸਾਈਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇਹਦੀ ਰੇਂਜ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, 150 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 500 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਇਹਦੀ ਰੇਂਜ ਹੈ। 150 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੈ ਕੇ 500 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਇਹਦੀ ਰੇਂਜ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਮਿਸਾਈਲ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨੂੰ ਇੰਡੀਅਨ ਆਰਮੀ ਯੂਜ਼ ਕਰੂਗੀ, ਇੰਡੀਅਨ 에ਅਰ ਫੋਰਸ ਯੂਜ਼ ਕਰੂਗੀ, ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਇਹ ਇੰਡੀਅਨ ਆਰਮੀ ਕੋਲ ਆਊਗੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਇੰਡੀਅਨ 에ਅਰ ਫੋਰਸ ਇਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰੂਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ, ਹਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰਲੇ ਮਿਸਾਈਲ ਹੈ ਇਹ ਚਾਈਨਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਲਾ ਬਾਰਡਰ ਹੈ ਉੱਥੇ ਭੇਜੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਕਿੰਨੀਆਂ, 120 ਬਲਾਸਟਿਕ ਪ੍ਰਲੇ ਮਿਸਾਈਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚਾਈਨਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਭੇਜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। Which Union Ministry has launched new initiative right to repair portal in New Delhi? ਨਿਊ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਪੋਰਟਲ ਆ ਉਹ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੋਰਟਲ ਕੀ ਹੈ, ਰਾਈਟ ਟੂ ਰਿਪੇਅਰ, ਵੀ ਕਸਟਮਰ ਕੋਲ ਇਹ ਹੱਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੀਜ਼ ਖਰੀਦੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਰਿਪੇਅਰ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੀ ਕੀ ਹੋਵੇ, ਰਿਪੇਅਰ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਪੋਰਟਲ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਕਿਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਅਫੇਅਰਸ, ਫੂਡ ਐਂਡ ਪਬਲਿਕ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ, ਇਹ ਵਾਲੀ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੋਰਟਲ ਆ ਉਹ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। Australia's Men's Test Player of the Year Award has been renamed and honored to which player? ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦਾ ਇੱਕ ਨਾ ਈਅਰਲੀ ਹਰ ਸਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਟੈਸਟ ਪਲੇਅਰ ਆਫ ਦੀ ਈਅਰ ਅਵਾਰਡ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਟੈਸਟ ਪਲੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਈਅਰ ਅਵਾਰਡ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਚੇਂਜ ਕਰਤਾ। ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਚੇਂਜ ਕਿਹਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਸ਼ੇਨ ਵੌਨ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਆਈ ਥਿੰਕ ਅਪ੍ਰੈਲ ਮੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ। ਚਲੋ ਨਹੀਂ ਦੂਰ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਹਰ ਵਾਰ ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਇਹ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਸੀ। On which scientists are working to successfully tested a new method for freezing and storing coral larvae? ਜਿਹੜਾ ਕੋਰਲ ਲਾਰਵ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਫਰੀਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਵੱਲੋਂ। ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਸ ਗ੍ਰੇਟ ਬੈਰੀਅਰ ਰੀਫ, ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਕੋਰਲ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਲਈ ਉਹ ਕਾਫੀ ਹੈਲਪਫੁਲ ਨੇ ਇਹ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਨ ਫਿਊਚਰ ਇਹ ਪੂਰੇ ਖਤਮ ਨਾ ਹੋ ਜਾਣ, ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਬਚਿਆ ਰਵੇ ਇਹਦਾ ਹਿੱਸਾ। Which state UT was the first state to achieve 100% literacy status in India? ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਜਿਹਾ ਕਿਹੜਾ ਰਾਜ ਸੀਗਾ ਜਾਂ UT ਸੀਗਾ ਜਿਹਨੂੰ 100% ਦਾ ਸਟੇਟਸ ਮਿਲਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ 100% ਦਾ ਲਿਟਰੇਸੀ ਸਟੇਟਸ। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜੀ ਆ ਜੂਗੀ, ਕੇਰਲਾ ਆ ਜੂਗੀ। ਕਿਹੜੀ ਸੀਗੀ, ਕੇਰਲ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਕੇਰਲਾ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਮਾਰਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਊਜ਼ ਸੀਗੀ, ਨਿਊਜ਼ ਐਕਚੁਅਲੀ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਨਿਊਜ਼ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਨਿਊਜ਼ ਕੁਛ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀਗਾ ਵੀ ਕੇਰਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਲਾਸਟ ਜਗ੍ਹਾ ਸੀਗੀ, ਕਿਹੜੀ ਸੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਧਰਮਾਦਾਮ, ਜਿਹੜੀ ਲਾਸਟ ਜਗ੍ਹਾ ਸੀ ਇਹ ਕੀ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਲਾਸਟ ਵਿਲੇਜ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਸਕਿਆ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਬਣ ਸਕੀ, ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਬਣ ਗਈ ਸੀ। ਧਰਮਾਦਾਮ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਲਾਸਟ ਵਿਲੇਜ ਐਸਾ ਸੀਗਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਹਰ ਛੋਟੇ ਵਿਲੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਰਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 100% ਵਿਲੇजेस ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਇੰਕਲੂਡਡ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਥਾ ਹੈ ਕਿਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਾਦਰ ਆਫ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਾਦਰ ਆਫ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਕੁਛ ਟਾਈਮ ਪਹਿਲਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀਗੀ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਕੁਛ ਟਾਈਮ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ, PN ਪਨੀਕਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਹੈ, ਡੈਥ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਦੋਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਹੈ ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੂਨ 19 ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਕਰਕੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਰੀਡਿੰਗ ਡੇ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਰੀਡਿੰਗ ਡੇ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ 19 ਜੂਨ ਨੂੰ, ਤੇ ਪੂਰੇ ਮੰਥ ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਰੀਡਿੰਗ ਮੰਥ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ
ਮਹਿੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ PM ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲੀ ਲਾਂਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। The Prasad scheme under the Ministry of Tourism was launched by Government of India in ਗੌਰਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਕੀਮ ਸੀ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕਦੋਂ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਕਿਹੜੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ 2014 ਤੇ 2015, 2014 ਤੇ 2015। ਹੁਣ ਇਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਕੀਮ ਹੈ ਕੀ, ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਕੀਮ ਹੈ ਕੀ? ਹੁਣ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਦੋਂ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਕਰੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮਿਲੂਗਾ। ਪਿਲਗ੍ਰਿਮਸ, ਠੀਕ ਆ, ਪਿਲਗ੍ਰਿਮਸ ਰਿਜੂਵੀਨੇਸ਼ਨ ਐਂਡ स्पिरिचुअल हैरीटेज ਇਹ ਇਹਦੀ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਸੀਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੀ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਚੇਂਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇੱਕ ਕਦੋਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਣਿਆ ਸੀਗਾ 2014 ਤੋਂ 15, 2017 ਤੋਂ ਇਹਦੀ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਮਿਸ਼ਨ ਔਨ ਪਿਲਗ੍ਰਿਮਸ ਰਿਜੂਵੀਨੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਹੈਰੀਟੇਜ ਕਲਚਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੈਰੀਟੇਜ ਨਹੀਂ ਸੌਰੀ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਕਲਚਰ, ਐਸ ਹੈ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਹੈਰੀਟੇਜ ਕਲਚਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ 'ਤੇ ਫੋਕਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਬਾਅਦ 'ਚ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮਾਰਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਨਿਊਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਇਹਦਾ ਤਾਂ ਨਿਊਜ਼ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀਗਾ, ਇੱਕ ਟੈਂਪਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਟੈਂਪਲ ਕਿੱਥੇ ਸੀਗਾ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਟੈਂਪਲ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਟੈਂਪਲ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗਾ, ਟੈਂਪਲ ਦਾ ਨਾਮ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ। 1 of 12 ਜੋਤਿਲਿੰਗਾ ਸੀਗਾ ਉਹ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ 18 ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਸੀਗੇ ਮਤਲਬ 18 ਮੰਦਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੀਗਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਸ਼੍ਰੀ ਪਾਰਵਤੀ ਜੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਵਤੀ ਜੀ ਨੂੰ ਉਰੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਇਸ ਟੈਂਪਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਲਿਕਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਅਗਰ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਨੂੰ ਇਸ ਟੈਂਪਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਅਰਜੁਨਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਪੂਜਾ ਉਰੇ ਮਤਲਬ ਮਲਿਕਾ ਜੀ ਦੀ ਮਤਲਬ ਪਾਰਵਤੀ ਜੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਸ ਟੈਂਪਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। Which institution has been named the secretariat for S20 G20 Summit Science Working Group? ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਇਹ ਜਿਹੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਸੈਕਟਰੀਏਟ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ, S20। ਹੁਣ S20 ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ 10 ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਸੀਗੇ G20 ਦੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟਾਰਟਅਪਸ 'ਤੇ ਫੋਕਸ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਮਤਲਬ S20 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਸੈਕਟਰੀ ਚੂਜ਼ ਹੋਣਾ, ਕੌਣ ਚੂਜ਼ ਹੋਇਆ, IISc ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਇੰਸ ਦੀ ਰਿਲੇਟਡ ਇੰਡੀਅਨ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਹੈ, ਉਹ ਕੀ ਚੂਜ਼ ਹੋਈ ਹੈ, ਸੈਕਟਰੀ ਚੂਜ਼ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਾਹਦੀ, ਸਾਇੰਸ ਦੀ। दानू यात्रा इज एनुअल ओपन एयर थिएटर परफॉर्मेंस सैलीब्रेटेड इन विच स्टेट, ਕਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਉੜੀਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 11 ਦਿਨਾਂ ਲੰਬਾ ਫੈਸਟੀਵਲ ਹੁੰਦਾ, 11 ਦਿਨ ਲੰਬਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਫੈਸਟੀਵਲ ਜਿਹੜਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉੜੀਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। In October 1966, the central government set up commission chaired by retired Supreme Court Justice Maharchand Mahajan on the border dispute between which two countries, states। ਓਕੇ, ਹੁਣ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ 1966 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਿਠਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਮਹਾਜਨ ਕਮਿਸ਼ਨ। ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਮਹਾਜਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਦੋ ਰਾਜ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਪਿਊਟ ਸੀਗਾ, ਕਾਹਦਾ, ਵਿਲੇਜਿਸ ਦਾ, ਤੇ ਵਿਲੇਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਪਰ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਐਟ ਦੀ ਐਂਡ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰੇ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ 800 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ 864 ਵਿਲੇਜਿਸ ਸੀਗੇ, 800 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਿਲੇਜਿਸ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜੇ ਵੀ ਇੱਕ ਸਰਟਨ ਲੈਂਗੁਏਜ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਮਰਾਠੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਹਜੇ ਵੀ ਕਰਨਾਟਕਾ ਦੇ ਅੰਡਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਰਨਾਟਕਾ ਦੇ ਅੰਡਰ ਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰੇ ਮਤਲਬ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਦੁਬਾਰੇ ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਉੱਠਿਆ ਹੋਇਆ। The government of India has designed which ministry as the nodal ministry to observe online gaming industry in India? Online gaming industry ਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨ ਲਈ ਨੋਡਲ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਉਹਦਾ ਹੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ। ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਊਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਵਲੀ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਐਂਡ ਇੰਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਕਰੂਗੀ, ਸਾਰਾ ਮੈਨੇਜ ਕਰੂਗੀ ਜੋ ਵੀ ਆਨਲਾਈਨ ਗੇਮਿੰਗ ਹੈ ਸਾਰੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ। ਨੈਕਸਟ, ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਦੀ ਇਨਕਰੈਕਟ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਅਬਾਊਟ ਬੌਂਬ ਸਾਈਕਲ। ਹਾਂਜੀ, ਬੌਂਬ ਸਾਈਕਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਮਤਲਬ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਇਨਕਰੈਕਟ ਆ ਉੱਥੇ ਫੋਕਸ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਬੌਂਬ ਸਾਈਕਲ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਸਟਾਰਮ ਕੰਸੀਡਰ ਐਸੇ ਬੌਂਬ, ਇਹਨੂੰ ਬੌਂਬ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ 24 ਮਿਲੀਵਾਰ ਤੱਕ ਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਵਾਲੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆਪਣੀ ਕੀ ਹੋਗੀ, ਸਹੀ ਹੋਗੀ। ਦੂਜੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਕੀ ਹੋਣਾ, ਸਟਾਰਮ ਇਜ਼ ਫਾਰਮ ਵੈਨ ਏ ਹਾਈ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ 에ਅਰ ਜੋ ਕਿ ਹੈ ਵਾਰਮ 에ਅਰ ਗੈਸਿਸ ਮੀਟ ਲੋ ਮਾਸਿਸ 에ਅਰ ਜੋ ਕਿ ਹੈ ਕੋਲਡ 에ਅਰ ਪ੍ਰੈਸਿਸ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮਿਲਦਾ ਤਾਂ ਸਟਾਰਮ ਫਾਰਮ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਵਾਲੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆਪਣੀ ਕੀ ਹੈ, ਗਲਤ ਹੈ। ਇਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆਪਣੀ ਗਲਤ ਕਿਉਂ, ਉਰੇ ਕੀ ਆਣਾ ਸੀ, ਲੋ
लो किहदे नाल रिप्रजेंट कर रहा वार्म नाल, उरे की आना सी हाई, हाई किनू रिप्रजेंट कर रहा हाई उरे रिप्रजेंट कर रहा कोल्ड नू। तो जी सैकेंड स्टेटमेंट है वो अपनी गलत है, मतलब वो उरे अपनी की आ जाएगा राइट आंसर। थर्ड स्टेटमेंट की गल करिए कि ए स्टॉर्म ब्रिंग विंड फ्लडिंग स्नो आइस, ये सारा कुछ स्टॉर्म लेके आंदा सी, बिल्कुल सही। नन ऑफ दिस ऑप्शन मतलब नहीं, अपना राइट आंसर की है ऑप्शन बी जो कि है ये गलत है, ठीक है। ओके, ICAR NISAID has developed an inactivated low pathogen avian influenza vaccine for chickens also known as, एक मतलब वैक्सीन उन्होंने डेवलप की है ICAR ने, ठीक है, निसद ने नाल मिलकर जिहदे विच उन्होंने मतलब ਜਿਹੜੇ चिकन ਨੂੰ बर्ड फ्लू ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਲਈ वैक्सीन तैयार की गई है। वो वैक्सीन ਕਿਹੜੀ है तो अपने को क्या आ जाएगा H9N2, H9N2। हुण HA की है तो NA की है, मतलब H है जो की है हीमोग्लोबिन है, N अपने को की है न्यूरोमिनीडेज की है, न्यूरोमिनीडेज है दोनों चीज़ां, ठीक है, जो हौली हौली वैरी करती रहती है ऊपर नीचे, ठीक है, प्रोटीन ऊपर नीचे हो जाए तो अपने को की है मतलब वो भी चेंज हो सकता, और नाम भी चेंज हो सकता है। अमीबा वाज डिस्कवर्ड बाय किहदे द्वारा डिस्कस किया गया। हुण अमीबा की गल करिए, अमीबा क्यों आया है सामने, चीज़ की हुई है उन्हें अगर देखा जाए न्यूज़ के अपने को की सीगा भी एक ना ब्रेन ईटिंग मतलब अमीबा है जिहड़ा फाउंड होया किथे नॉर्थ कोरिया दे विच, किथे फाउंड होया है, सॉरी नॉर्थ दा मतलब दूजी वो है साउथ कोरिया दे विच, किथे फाउंड होया है साउथ कोरिया दे विच ये फाउंड होया, साउथ कोरिया दे विच मिलिया, ठीक है। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸਾਊਥ ਕੋਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਿਆ ਇਹ ਸਾਰੇ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰੇਨ ਈਟਿੰਗ ਹੈ ਇਹ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੀ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਸ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਨੇਗਲੇਰੀਆ ਫੋਲਰੀ ਇਸ ਨਾਮ ਨਾਲ ਇਸ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ है। इस तो सिवा ब्रेन ईटिंग डिजीज़ भी कह रही जो नाम लिखा हुआ है। तो ये जो डिजीज़ है 1755 अराउंड इस टाइम के अराउंड सीगा किदे जरा डिस्कस किया गया सीगा, रोसनॉफ के द्वारा डिस्कस किया मतलब डिस्कवर किया गया सी। पूरा नाम की सीगा नारा अगस्त जॉन रॉन रोसनफ, अगस्त जॉन रोसनॉफ इन्हों द्वारा ये डिस्कवर किया गया सी। हुण ये जिहड़ा अगर गल की गल करिए आपां अमीबा की गल करिए, अमीबा कित्थे पाया जाता है, ये जिहड़े वार्म वाटर हुंदे आ वार्म फ्रैश वाटर उत्थे पाया जाता है, उहदे विच अपने कोल कुछ भी आ सकदी है, एन ते की हुंदा कुछ नहीं, लेक्स आ सकदी है, रिवर्स आ सकदा है, ठीक है, जां पौंड आ वो आ सकदा, उत्थे पाया जाता है ज़्यादातर, ठीक है, मतलब जिहड़े वार्म वाटर होगा वार्म फ्रैश वाटर उत्थे मिलूगा। दिल्ली एम्स एंड विच अदर इंस्टीट्यूशन क्रिएटिंग स्वस्थ गर्भ ऐप, स्वस्थ गर्भ ऐप एम्स नाल मिलकर केड़ी इंस्टीट्यूशन ने डिवेलप की है ताकि जी मतलब प्रैगनेंट वूमेन आ उन्होंने टाइमली मैडिकल हैल्थ की जी सपोर्ट मिलती रहे टाइम टू टाइम, ठीक है, ताकि उन्होंने कोई भी दिक्कत ना आए। ज़्यादातर रूरल एरिया में फोकस करके किया गया क्योंकि उत्थे हॉस्पिटल घट होंदे ने, ठीक है, ताकि उत्थे हैल्प मिल जाए। तो अपने को आ जाऊगा IIT रुड़की किहदे नाल मिल के IIT रुड़की दे नाल मिल के एम्स ने ये ऐप नूं डिवेलप किया गया है। Who has been appointed as the acting सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, देखो उरे की लिखा हुआ है एक्टिंग लिखा हुआ है, इस चीज़ पर फोकस करना, ठीक है। जी पिछे आप क्लास की अगस्त का फर्स्ट पार्ट किया जिहदे MCQ कराए गए सी, मोस्ट इंपोर्टेंट MCQ आए थर्सडे वाली क्लास थी है ना। तो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ CVC करंटली कौन हैंडल कर रहा, तो अपने कोल की सीगा सुरेश एन पटेल, तो अपने कोल की सीगा सुरेश एन पटेल, लेकिन ये हुण मतलब उस पोजीशन नहीं रहे, इन्हां दी जगह कोई एक्टिंग आया, ठीक है। एक्टिंग मैं क्यों करा रहे हैं इसलिए जरूरी है, वैसे एक्टिंग जरूरी नहीं होंदा क्योंकि अपना एग्जाम विद इन 1-2 मंथ आ रहे हैं सारे है ना, ता करके कराना जा रहा है, अदरवाइज एक्टिंग जरूरी नहीं होंदा। अगर CVC बारे आवे तुसी राइट आंसर की दोगे प्रवीण कुमार श्रीवास्तव, राइट आंसर तुसी की दोगे प्रवीण कुमार श्रीवास्तव, ये तुसी राइट आंसर दोगे। सुरेश एन पटेल हुण नहीं रहे, ठीक है, अपने को क्या सेंट्रल विजिलेंस कमीशन ओह नहीं कमिश्नर नहीं रहे, हुण अपने को क्या होगा एक्टिंग है, चाहे 1-2 महीनों लिए आवे, लेकिन अगर क्वेश्चन दे विच आऊगा राइट आंसर अपना यही बनूगा, ठीक है। Who has won the Tiger Prize for her outstanding
work in a sky full of bucket list collection of poems in Japanese Heian style। ਜੈਪਨੀਜ਼ ਦੇ ਹੈਬਨ ਸਟਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁਝ ਪੋਇਮਸ ਲਿਖੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਸਟਾਈਲ ਨੂੰ ਕਾਪੀ ਕਰਕੇ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ, ਏ ਸਕਾਈ ਫੁੱਲ ਆਫ ਬਕਟ ਲਿਸਟ, ਉਹ ਬੁੱਕ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਪੂਰੀ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਟੈਗੋਰ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਸ਼ਬਾਨਾ ਕੁਮਾਰ। ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਸ਼ਬਾਨਾ ਕੁਮਾਰ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਿਵਾ 2 ਪਰਸਨ ਹੋਰ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਵਾਰਡ ਮਿਲਿਆ। ਸੁਦੀਪ ਸੇਨ ਵੀ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਵਾਰਡ ਮਿਲਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਮਿਲਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਐਂਥਰੋਪੋਨੇਸੀ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ, ਜੋ ਕਿ ਕਲਾਈਮੇਟ ਕਲਚਰ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਲਾਈਮੇਟ ਚੇਂਜ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਪੋਇਮਸ ਲਿਖੀਆਂ। ਬਹੁਤ ਫੋਟੋਆਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਸ ਰਿਲੇਟਡ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਵਾਰਡ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਸੰਜੇ ਕੇ ਰੋਏ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਅਵਾਰਡ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਸੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੈਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਲਿਟਰੇਚਰ ਇਵੈਂਟ ਸੀਗਾ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਵਾਰਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਿਹੜਾ? ਸੋਸ਼ਲ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਅਵਾਰਡ, ਨੋਟ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਬਟ ਸੋਸ਼ਲ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਅਵਾਰਡ। Recently, Tamil Nadu government has launched an initiative on conservation of which animal? Recently ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਿਹੜੇ ਐਨੀਮਲ? ਜੋ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦਾ ਸਟੇਟ ਐਨੀਮਲ ਹੈ। ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦਾ ਸਟੇਟ ਐਨੀਮਲ ਹੈ। ਉਹ ਸਟੇਟ ਐਨੀਮਲ ਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ? ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਨਾਈਗੀਰੀ ਤਾਹਰ ਜੋ ਸਟੇਟ ਐਨੀਮਲ ਹੈ ਉਹਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। वर्ल्ड क्लास काकाकिंग कैनोइंग अकेडमी टू बी सैट अप इन उत्तराखंड ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਟਅਪ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਸਪੋਰਟ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਬੀਇੰਗ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਡ ਐਟ ਡੈਸ਼ ਲੇਕ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਐਦਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਲੇਕ ਤੇ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਲੇਕ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਇਹ ਮਤਲਬ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਲੇਕ ਹੈ? ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਊਗਾ ਤਹਿਰੀ ਲੇਕ। ਕਿਹੜੀ ਲੇਕ ਹੈ? ਤਹਿਰੀ ਲੇਕ ਹੈ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਹੋਊਗਾ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਤਲਬ ਅਕੈਡਮੀ ਬਣ ਜੂਗੀ ਨਾ, ਤਿਆਰ ਹੋ ਜੂਗੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਹੋਊਗਾ। ਚਲੋ ਜੀ, ਦੈਟਸ ਆਲ ਫॉर ਟੁਡੇ। ਅੱਜ ਲਈ ਇੰਨਾ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਵੀਕ ਦੀ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰ ਲਈ, MCQ ਫਾਰਮੈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਯਾਦ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਦੇਖੋ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਐਦਾਂ ਹੀ ਯਾਦ ਰੱਖੇ ਜਾਣਗੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਕਰ ਲਈਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਬਿਟ ਬਣਾਈ ਸੀ ਡੇਲੀ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ, ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਡੇਲੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਯਾਦ ਰਹਿ ਜਾਣ। ਹੁਣ ਡੇਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਯਾਦ ਰਹਿਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਵੀਕਲੀ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਵੀਕਲੀ ਵੀ ਯਾਦ ਰਹਿਣ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਇਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਵਧਾਉਂਦੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਪੁਆਇੰਟ ਲਈ ਵੀ ਕਾਫੀ ਹੈਲਪਫੁਲ ਰਹੂਗਾ। ਓਕੇ ਜੀ, ਚਲੋ ਜੀ, ਟੇਕ ਕੇਅਰ, ਬਾਏ ਬਾਏ, ਸੀ ਯੂ ਐਂਡ ਜੈ ਹਿੰਦ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਲੱਖ ਮੁਬਾਰਕਾਂ। ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਰੌਣਕਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜਿਹੜੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੋਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣ, ਜੁਆਇਨਿੰਗ ਲੈਟਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਤੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਜਿਹੜੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਆ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਜੁਆਇਨਿੰਗ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਨੌਕਰੀ ਉਸੇ ਸਾਲ ਮਿਲ ਜੇ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਭਰਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਲ ਰਹੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਚਲੋ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ।